श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। હવે આપણે વાત કરીએ દિન વિશેષની। રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરન ભવભય દારુણમ નવકંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ। ગઈકાલે જ ભગવાન રામચંદ્રજીની સારામાં સારી પ્રાર્થના આખા વિશ્વમાં થઈ છે, કારણ કે રામનવમીનો એક પવિત્ર અને મંગલમય જેને કહેવાય, આપણે તહેવાર જેને કહી શકાય, આપણે જેને ઉત્સવ કહી શકાય, રામ જન્મોત્સવ। તો એવા ભગવાન શ્રી રામના ગુણગાન ગાતા તુલસીદાસજી મહારાજ લખે છે કે રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરન ભવભય દારુણમ નવકંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ કંદર્પ અગણિત અમિત છબી નવ નીલ નીરદ સુંદરમ પટપીત માનહુ તડિત રુચિ શુચિ નવમી જનક સુતાવરમ શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણમ આજાન ભુજસર ચાપ ધર સંગ્રામ નિતખર દૂષણમ ભજદીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ રઘુનંદયાનંદ કંદ કૌશલ ચંદ દશરથ નંદનમ इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कुंज निवास करहु कामादि खलदल दंजनम। मारा कामनाओं ने मारी वासनाओं ने भागीन भूखो करवाळो भगवान श्री रामचंद्र आप मारा हृदय में निवास करो। तो आवा भगवान श्री रामना गुणानुवादनुं जो वर्णन करीए आपणे तो कदाच आपणी बुद्धि टूंकी पड़े। मित्रों, तुलसीदास जेवा ज्ञानी महाराज हजारों वर्षथी ऋषि मुनिओ जेनी तपश्चर्या करे छे, फक्त एक राम नामना उच्चारे जगतना तमाम जीवो जेने कहेवाय अमृत तत्वनी प्राप्ति करे छे, एवुं परम सुखकारी नाम छे। तो आ सुखकारी भगवान श्री रामचंद्रजीना नामने आम तो रामायणनी अंदर बे प्रकारे रामायण छे, रामचरितमानस अने वाल्मीकि रामायण। आ बंनेनी अंदर भगवान श्री रामजीना गुणने खूब सारी रीते वर्णववामां आवेला छे, पण कदाच एने अलग अलग भागमां जो वहेंची दઈએ तो युवानो माटे भगवान रामचंद्र प्रेरणारूप कई रीते बनी शके छे, नाना बाळको माटे भगवान रामचंद्र केवी रीते प्रेरणारूप बनी शके छे, माता पिता माटे संतानोनो उछेर करवानो होय त्यारे भगवान रामचंद्रजी केवी रीते आपणने सारी अने साची प्रेरणा आपे छे। एक सारा मित्र तरीकेनी ज्यारे वात आवती होय, एक शत्रु तरीकेनी वात आवती होय, त्यारे पण भगवान रामचंद्रजी केवा केवा प्रकारना आपणने आशीर्वाद प्रदान करे छे। अने आज पण आपणे एम कहीए के राम राज्य, तो आ राम राज्य केवुं हशे, केटला वर्षो पहेला आ वस्तु बनी गई छे, अने छतांय आज मारा तमारा हृदयनी अंदर भगवान राम धबके छे। श्री राम रामाय नमः मंत्रनो जाप हरनिश आपणे करता होय, जन्मतानी साथे मृत्यु पर्यंत यात्रामां भगवान रामचंद्रने याद करीए छे, पण मर्या पछी पण श्री राम नाम सत्य छे, आनो उपचार आपणे कायम करता होय छे, मतलब के ए ज सत्य छे। तो सत्यम परम सदाचार सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम भगवतो रूपम सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। जे सत्य छे ए हमेशा व्याप्त छे, अने एटला माटे ज भगवान श्री रामचंद्रजीने आपणे याद करीए छीए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान श्री राम जी आवे तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनाव तासु अति निर्मल मति पाव। है भगवान लक्ष्मण जी की पण स्तुति है, हनुमान जी महाराज की पण स्तुति है। तो मित्रों, आदो राम तपो वनादि गमनम रामायण ने चार ज लीटी में जो गावी होय तो एवं लख्यु है कि आदो राम तपो वनादि गमनम अथवा मृगस कांचनम वैदेही जरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। भगवान बधा चारे चार जेने कहेवाय स्तंभ जेने कही शकाय, धर्मनो स्तंभ छे, अर्थनो स्तंभ छे, कामनाओनो स्तंभ छे ने छेवटे मोक्षनो स्तंभ छे। आ चारे चार स्तंभनी अंदर भगवान रामचंद्रजी पोतानो एवो डंको वगाड़ेलो छे कि मारा तमारा हृदयमांथी आज पण भगवान क्यारेय दूर नथी थई शकता। आंख मारी उघड़े अने सीताराम देखू धन्य मारू जीवन कृपा एनी लेखू। रामायण गीता मारी अंतरनी आंखो प्रभुए दीधी छे मने उडवानी पांखो। है आज आज कोई पण आबाल वृद्ध जेने कही शकाय, बहनों ज्यारे आ सरस पोताना कंठथी ज्यारे आ भजन गाती होय त्यारे आखुं मंदिर एम कहेवाय छे के एक जागृत बने छे, आखुं मंदिर जीवंत बने छे। शुं काम के अहींया भगवान रामना गुण गवाय, पण रामना गुणनी अंदर कदाच जो कोई आवतो होय, बधा आपणे भगवान कृष्णने पूर्ण पुरुषोत्तम कहीए छीए, पण रामजीने मर्यादा पुरुषोत्तम कह्या छे। भगवान कृष्ण ज्यारे उभो होय त्यारे भगवान कृष्ण ज्यारे उभा होय त्यारे एक पण एमना शरीरनुं अवयव बतावो, एक पण अंग बतावो के जे वांकू ना होय। हे भगवान कृष्ण ने अने पूर्ण पुरुषोत्तम छे, अने ज्यारे भगवान श्री राम ए मर्यादा पुरुषोत्तम छे। अहींया मर्यादाओ दरेक जग्याए आवे छे। भाई तरीकेनी वात होय
ચાહે પરિવારની વાત હોય, શત્રુતાની વાત હોય, મિત્રતાની વાત હોય, ત્યારે કાયમ એક પોતાની એક આગવી ઓળખ જેને ઉભી કરી. ખાસ કરી આજના યુવાનો માટે તો ભગવાન રામચંદ્રજી એ જીવવા માટેનું એક પ્રતિક બની, અમૃત બની જાય. શું કામ કે બાલ્યકાળથી માંડી ભગવાન રામચંદ્રજીના પરાક્રમનું જો વર્ણન કરીએ ત્યારે વિશ્વામિત્ર જેવા સમર્થ જ્યારે ગુરુ મળે, વાલ્મીકી જેવા જ્યારે એને સમર્થ એક આચાર્ય મળે, અને એવા સમયે કહેવાય છે કે બાળપણ જેને પાંગરે, શિક્ષક જેના સારા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ હંમેશા સારા તૈયાર થતા હોય છે. આવું પહેલાથી આપણે કહીએ છીએ. અને એટલા માટે કહેવાય છે ઘરની અંદર એક માતા બરાબર 100 શિક્ષક છે. તો પહેલા શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? માતાથી શરૂ થાય છે. અને માતાને જયારે યાદ કરવાની હોય ત્યારે કૌશલ્યજીને આપણે અવશ્ય યાદ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે એના ઉછેરમાં ઠુમક ઠુમક રામચંદ્ર બાજત પાયલિયા, એ તમે રામચંદ્ર ભગવાનના ગુણાનુરાગનું જયારે વર્ણન કરો ત્યારે ખબર પડે કે ભગવાન રામ શું છે. યુવાનો માટે હોય, તરુણો માટે હોય, વૃદ્ધો માટે હોય, રામચંદ્રજી કાયમ દરેક માટે પ્રેરણારૂપ રહ્યા છે. એના મહિમાનો તો તમે જેટલો તમે ગાઓ એટલો ઓછો છે મિત્રો. આજે એટલા માટે મારે વાત કરવી છે કે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીને જન્મકુંડળી પ્રમાણે જો જોવા જઈએ તો કેટલા વર્ષ થયા એનો ઉલ્લેખ છે કે આજે એમને કેટલામું વર્ષ ચાલતું હોય. કર્ક લગ્નની એમની કુંડળી છે, એ પણ આપણા જ્યોતિષ મિત્રો કહે છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે સંઘર્ષ પછી જયારે સફળતાની પ્રાપ્તિ થતી હોય ત્યારે સફળતા કેટલી સારી લાગે. 42-43 ડિગ્રીનું ટેમ્પરેચર હોય, રોડ ઉપરથી ચાલતા હોય, એમ થાય કે જે આપણી સડક જે છે એ ઓગળી રહી છે. આવા તાપમાંથી જયારે નીકળી અને એવા સમયે કોઈક શીતળ છાંયડી આપણને પ્રાપ્ત થાય અને એમાંય પાછું કોઈક લોટો ભરીને પાણી લઈને આવે ને ક્યાંક લ્યો પાણી પી લો, ત્યારે આ પાણી હકીકતમાં મારા તમારા માટે અમૃત બની જાય કે ના બની જાય? કારણ કે સંઘર્ષ પછીની સફળતા છે. બાકી કોઈ ગઢે પાણી ના મૂકી દે આપણને કદાચ એની કિંમત હોય ના હોય, પણ જયારે આપણને ખૂબ તરસ લાગી હોય, ઉપરથી સરસ મજાના સૂર્યનારાયણના તાપ કેમ ખીલ્યા હોય, શરીરમાં જેમ કે પરસેવે રેપઝેપ થઈ ગયેલું હોય, અને એવા સમયે કોઈક નાનકડા એક લોટાની અંદર પાણી આપણને આપે, ની પાણી જે આપણને મીઠું લાગે, એ સંઘર્ષ પછીની સફળતાનું એક ચિહ્ન છે મિત્રો. ભગવાન રામચંદ્રજીના જીવનમાંથી આ વસ્તુ તો શીખવાની છે કે સંઘર્ષ ગમે એટલા માણસના, આજકાલ તમે જોજો મોટા ભાગે ક્યાંક ને ક્યાંક આમ નાની નાની બાબતોની અંદર પણ સંઘર્ષની અંદર માણસ બહુ દુઃખી થઈ જતો જોવા મળે. તો એવા સમયે ભગવાન રામચંદ્રજીને જો જોઈએ આપણે તો એના સંઘર્ષ જેટલા એના કદાચ કોઈ પણ તમે અવતારી પુરુષો કોઈ પણ લઈ લો તમે, ભગવાનના જે અવતાર જેને કહી શકાય એ સંઘર્ષ વગર સફળતા નથી મળી એમને. પણ ભગવાન રામચંદ્રજી તો એમ લક્ષ્મણજીની સાથે બેઠેલા સંવાદની અંદર એ ગુહની સાથે કંઈક વાત કરે છે કે ક્યાં સુધી આ સંઘર્ષ આપણા જીવનમાં લખ્યા હશે. ભગવાન સ્વયં પોતે એવું બોલે છે મનુષ્ય અવતારની અંદર, આ સંઘર્ષ જવાનું નામ જ નથી લેતા. આ કદાચ રામાયણની અંદર આપણને જોવા મળે, જો વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાનને પણ આ સંઘર્ષ વધારે દુઃખ આપી રહ્યા છે, પણ છતાં એ સંઘર્ષને જોઈને બેસી નથી રહ્યા. એ સંઘર્ષમાંથી સફળતા કઈ રીતે મળેલા કાયમ એને પ્રયત્ન કર્યા છે, અને એટલા માટે જ આપણે હૃદયની અંદર આજ પણ એનો નિવાસ છે. તો સફળતાની પ્રાપ્તિ સંઘર્ષથી જો પ્રાપ્ત થતી હોય તો એવા સમયે ભગવાન રામજીને યાદ કરવા પડે. કો તુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા, શત્રુ રૂપ ફરે હું બન વીરા. હનુમાનજી મહારાજ પહેલી વખત જયારે મળે છે રામજીને, લક્ષ્મણજીને, કો તુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા, શત્રુ છત્રી રૂપ ફલો હું બન વીરા, કઠિન ભૂમિ કોમલ પદગામી, કવન હેતુ બન બિચર સુસ્વામી. સુગ્રીવે કીધું કે મને મારવા માટે કોઈ મનમેલા માનવીને તો કોઈ નથી મોકલ્યા ને મારા ભાઈએ. ત્યારે આવા સમયે હનુમાનજી મહારાજની સાથે પ્રથમ જયારે મિત્રતા થાય છે, અને મિત્રતા એમ કહેવાય છે કે હનુમાનજી સેવક તરીકે કાયમ ભગવાન રામના સાનિધ્યમાં રહ્યા છે. તો એવા સેવકને પણ એક સ્વામી તરીકેનું પદ આપું. તુમ મમ પ્રિય ભરતસમ ભાઈ, ભરતની જગ્યાએ મૂકી દીધા હનુમાનજી મહારાજને. શું કામ કે કર્મ માણસનું, ધર્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, આ ગીતાજીનો સિદ્ધાંત ભગવાન કૃષ્ણએ આપ્યો છે આપણને કે ભગવાન અવતાર જયારે ધારણ કરે છે ત્યારે ધર્મ, જન્મ અને કર્મ આ બંનેના દિવ્ય હોય છે. તો આવા સમયે શત્રુને પણ મિત્ર બનાવવાની એક અદભુત દિવ્ય શક્તિ હોય તો ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીમાં છે. તો આવા પરમાત્માના ગુણ તો ગઈકાલે ગાયા જશે. આજ પણ આપણે એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કે આજે કર્ક રાશિ છે, અને બીજું મીન રાશિમાં આજે પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે બુધ. મીન રાશિ આપણે કહેતા 5 ગ્રહો ભેગા છે, 6 ગ્રહો ભેગા છે, બધા બહુ દુઃખી થતા હતા. ત્યારે અમે કાયમ કહેતા કે ભાઈ એ તો 1-2 દાડા રહે, 3 દાડા રહે, વધી ચંદ્ર જેવા ગ્રહો તો બદલાઈ જાય, પણ બીવાનું શું હોય? અરે રે 6 ગ્રહો ભેગા થયા, દુનિયાનું તો ધનત પુનત નીકળી જાય, આટલું વધી જાય, આમ થઈ જાય, તેમ. અરે પણ નીકળી ગયા, મંગળ નીકળી ગયો, હવે આજે બુધ પણ નીકળી ગયો. બુધ પણ પોતાની રાશિ શત્રુ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જેને નીચલી રાશિ કહેવામાં આવે. તો અલગ અલગ પ્રકારે મીન રાશિમાં ગુરુ બુધ કેવા પરિણામ છે એની પણ આપણે વાત આપણે આગળ જતા કરીશું.